अस्सलाम वालेकुम। की हाल चाल है तुहाडा? ठीक ठाक हो तुसी सारे? कैसी तबीयत है तुहाडी सारिਆਂ ਦੀ? अल्लाह करे तुसी सारे हसते रहो ते वसते रहो। तो बई अज की मौजू है मेरा, की मैं गल करनी है, तुसी भी सारे खुश हो जाओगे। मैं तो बड़ी खुश हाँ। एक चुटकी मारी उंगला दी, तेनू चल मारांगा पखियां नाल। असी चन्न सितारे की करने, सानू इश्क हो गया अंबां नाल। ते अज का मौसम जे भी प्यारे प्यारे मिठे मिठे पाकिस्तानी अंब, जिन्हें इश्क में असी शदीद किस्म के गिरफ्तार हाँ। ते असी इस तो पिछा नहीं छुड़ा सकते इस इश्क को। वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल सुनाए क्या। तो चलो बई, वो इश्क तो जो रुट गया अब तो छो। असी गल करने अंबां की। अंब आ गए ने, इन्नी प्यारी, हाय 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 खुशबू भी आती है, दिल करता है बस फौरन मैं खा जावां। पर हुण असी धोवांगे, फ्रिज में रखांगे, तो ठंडे करांगे तो खावांगे। तो पाकिस्तानी अंब जिहा अंब कोई नहीं दुनिया 'च। पूरा साल जिहड़ा ना इंतज़ार रहिंदा, जो तो अंबां ते बूर लगदा वे लोग इंतज़ार शुरू कर दिंदे ने। भी गर्मी भी चंगी लगन लग पैंदी है जदों अंब आ जांदे ने ना, तो फिर बंदा गर्मी नूं भी भुल जांदा कि चलो कोई गल नहीं, अंब तो खा लांगे ना रज रज के। तो हुण की कहते हैं आए ने, असी खावांगे। अंब दियाँ बड़ियां सारियां किस्मां ने, कोई एक किस्म नहीं, दुनिया भर च बहुत ज़्यादा अकसाम ने। पर एवें कि साढ़े पाकिस्तानी अंब जिहड़े ने बहुत मिठास के जायके के हवाले नाल ये तो अच्छा शायद कोई मतलब अंब दुनिया च नहीं है। सो दुनिया भर च मैंगो जिहड़े ने, पाकिस्तानी मैंगो बड़े शौक नाल खाधे जाते हैं। मैंगो लवर्स नूं इंतज़ार रहिंदा होए इदां दा। ते असी भी इंतज़ार करने, जिवें आंदी है खेप असी फटाफट दौड़ने, तो असी जाके लैके आ जाने। तो पसीने भी बड़े पे आते हैं अज। देख लो बई, अंदर बैठे हैं यूके वाले भी, असी गर्मी च अंब खा रहे हैं, ऐसी गल नहीं है, क्योंकि सानू भी बड़ी पई गर्मी लगदी। तो अंब के हवाले के नाल बचपन दियां जड़ियां यादां ने, वो बड़ियां ही अनोखियां यादां ने। क्योंकि असी जदों छोटे हुंदे सां ते उदों इस तरह अंब नूं खाण दा एक तरीका हुंदा सी, बाल्टी च पानी पाया जांदा सी ते अंब उहदे विच पा दित्ते जांदे सन ताकि उन्हां दी गर्मी खत्म होवे। बाज़ार तो लैके आने सन सारे, उस जमाने च फ्रिजां इन्नियां आम नहीं सन। अंब नूं पानी पा के, अगर बर्फ़ दस्तयाब हुंदी सी, थोड़ी जी बर्फ़ उप्पर पा दित्ती जांदी सी, नहीं तो सादे पानी च मटके दा लैके ना भ्यों दित्ते जांदे सन कि थोड़े जे ठंडे हो जाण। फिर पक जाणियां रोटियां, ते सारे इस तरह आले दुआले मंजियां ते बह जांदे सन। विच रख दित्ती जांदी सी अंब वाली बाल्टी। वो बाल्टी वो वाली नहीं, बाल्टी जिहड़ी असली वाली बाल्टी होंदी, एक बाल्टी अजकल बड़ी मशहूर होई है। वो फिर बैठ के सारे टब्बर ने बह जाना, चंगेरा च रख लेनियां रोटियां, ते उस बाल्टी विचों अंब कड्ढी जाने ते खाई जाने। चूपी जाओ एक बुरकी दी रोटी, बुरकी मूँह च पाओ रोटी दी, ते नाल अंब दा ऐसा करके चूपो। इन्ना मज़ा आंदा सी। अंब कट्टण दा इन्ना ज़्यादा नहीं हुंदा सी, चूप के अंब ज़्यादा खाधा जांदा सी। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਲਿਬੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੁਰਾਛਾਂ ਲਿਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਲੋਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਅੰਬ ਖਾ ਲਵੋ। ਦੋ ਦੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਛੇ ਛੇ ਬੜੇ ਅੰਬ ਖਾਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਅੰਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਲੋਕ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਰੋਟੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ, ਹੁਣ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਪਰੌਠਾ ਪਕਣਾ ਹੋਏ तो असी भी खाना भी बैठ के। मेरी छोटी सिस्टर जोड़े ने वो भी बहुत शौक नाल खाते हैं अंब दे नाल, जिहड़ा वे पराठा नाश्ता करो पराठे दे नाल बड़ा ज़बरदस्त लगता है। तो अंब का तोड़ जो गर्मी होंदी सी, गर्मी च खाधा जाना, नाल बनती सी कच्ची लस्सी। कहना अंब की गर्मी नूं खत्म करदी कच्ची लस्सी के जग बन जाने। तो फिर वो जरूर पिलाई जाती सी बच्चियां नूं, बड़े सब पींदे सी। कच्ची लस्सी पी लो, सारी अंब की गर्मी जड़ी खत्म हो जाएगी, क्योंकि दाने वगैरह निकल आते सन। बड़ी गर्मी होंदी सी, इस चीज़ की कोई सहूलत नहीं सी, बस पक्खे होंदे सन। वो वड्डा सारा वेड़ा, सारियां ने वो मंजियां ते लेट जाना, एक पक्खा बेचारा तो की करेगा। तो सारियां दी कोशिश होंदी सी कि असी ना अगले मंजी ते लेटिए। तो बस जिहदी किस्मत होंदी सी वो कब्जा कर लैंदा सी। तो बाकी दा अब्बू ने कहना वो अगलियां मंजियां ते हवा जाएगी कम वक्तो इत्थे। लेकिन साड़ी कोशिश होंदी सी पक्खे वाले सामने, पक्खे दी जिहड़ी मंजी है ना उहदे ते लेटिए। तो अंब जिहड़ा ना फिर सीजन जदों हुंदा सी, बहुत शौक नाल खाधे जांदे सन। कच्ची लस्सी पीती जाती सी।
ਅੰਬ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਬ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੋਹਫਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਮਿਠਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਬ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ। ਚਲੋ ਵੀ ਅੰਬ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਅੰਬ ਲੈ ਚਲੀਏ। ਤੇ ਅੰਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਖਾਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਅੰਬ ਖਾਂਦੀ, ਅੰਬ ਖਾਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਟੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਪੋ ਖਾਓ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵਰਾਛਾਂ ਲਿਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਵਗਦਾ ਵੇ। ਫਿਰ ਅੰਬ ਖਾਣ ਦਾ ਸਹੀ ਮਜ਼ਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੁਰੀਆਂ ਕਾਂਟਿਆਂ ਨਾਲ ਅੰਬ ਖਾਦਾ ਤੇ ਕੀ ਖਾਦਾ, ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਪਸੀਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਰਕ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਅੱਜ। ਤੇ ਅੰਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਅੰਬ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਬ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅੰਬ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਬ ਇੱਕ ਦੋ ਖਾ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਬ ਨਾ ਖਾਈਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਅੰਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਡਾਕਟਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੰਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਛੱਡੇਗਾ ਬਈ ਕਿ ਅੰਬ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅੰਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣੇ ਅੰਬ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਬ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਮ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਬ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੰਬ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਬੀਆਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਤੇ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਲਾ ਕੇ ਖਾਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੰਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸੀਨ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁਰੱਬੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ, ਅਚਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅੰਬ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਲੁਤਫਅੰਦੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੰਬ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਟ ਜਿਹੜੇ 3 ਅੰਬ ਨੇ, ਦਸਹਿਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚੁੱਪੋ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵੇ ਸਿੰਧੜੀ ਅੰਬ। ਇਹ ਸਿੰਧੜੀ ਆਇਆ ਵੇ ਹਾਲੇ, ਚੌਂਸਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਂਸਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਅੰਬ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 3 ਪਸੰਦ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦੋ ਰਫਤ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਅੰਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ੇ ਉਡਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਮਿੱਠੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਅੰਬ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਵੀ ਉਹ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਬ ਦੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਿੱਠੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਸਟਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਣ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬ ਬੈਠ ਕੇ ਚੂਪ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਬੜੇ ਤਿਬੜੇ ਖਾਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਿਓ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅੰਬ ਖਾਓ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪਰੌਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈਏ। ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹਟਤੀ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਹਮ ਕਿਆ ਦੇखे, नज़ारे हम क्या देखे, तुझे मिल के भी प्यास नहीं घटती, नज़ारे हम क्या देखे। चलो बई फिर मिलने आ, अल्लाह हाफिज़ ते रब राखा। ते हुण असीं खावांगे मिठा मिठा पाकिस्तानी अंब। सुबह हो गई है, अंब ठंडे हो गए ने, ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਅੰਬ। ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਅੰਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਖਾਦਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਸਦਕੇ ਥੀਵਾਂ
ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੀ ਜਾਓ ਬਈ, ਇੰਨੇ ਮਿੱਠੇ ਇੰਨੇ ਰਸਦਾਰ। ਉਹ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਬਸ ਇਹ ਅੰਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਜੁਦਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਲੰਬੀ ਜੁਦਾਈ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਬ ਨੇ ਤੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਲਵੋ। ਇੰਤਹਾਈ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਚਾਹੀਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟਿਕਸ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਲਟੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਆਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਬ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।